السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت کے لیے ملک بھر میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جاپان اور پرتگال کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے تیار مصنوعات اور برآمدات پر مبنی شعبوں کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے آئینی نظم و نسق اور عدالتی آزادی میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان دانشمندانہ قیادت اور مضبوط تصویراتی ویژن کے تحت دنیا بھر میں اقتصادی اور سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومتوں نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے فیول سبسڈی اسکیموں کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کی تاجر تنظیموں نے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد میں صوبائی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی نظر بندیوں کا نوٹس لیں۔ اور پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور راولپنڈیز کے درمیان لاہور میں میچ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج 15 سے زائد ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے حوالے کی ہیں۔ گاڑیاں حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ماحول دوست گاڑیاں بالخصوص موجودہ علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کے دوران قیمتی زر مبادلہ کی بچت میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسلام آباد پولیس نے پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز کا نظام آج اس کو لانچ کیا ہے۔ 15 گاڑیوں پر مشتمل یہ الیکٹرک وہیکلز انشاءاللہ اسلام آباد کی پولیسنگ، اسلام آباد کی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے یہ گاڑیاں نہ صرف انتہائی معاون ثابت ہوں گی بلکہ آج کل کے حالات میں جبکہ تیل کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یہ الیکٹرک وہیکلز میں سمجھتا ہوں کہ تیل نہ استعمال کر کے پاکستان کا جو انتہائی قیمتی زر مبادلہ ہے اس کی بجٹ میں بہت معاون ثابت ہوں گی۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسی ہی ماحول دوست گاڑیاں اپنے بیڑے میں شامل کریں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ہر گاڑی میں ایک کیپٹن، ایک ڈرائیور اور ایک معاون مرد اور ایک معاون خاتون پر مشتمل عملہ ہوگا جنہیں مخصوص یونیفارم فراہم کیا جائے گا۔ یہ گاڑیاں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے شہر کی بڑی سڑکوں پر چلائی جائیں گی۔ مکمل طور پر چارج گاڑی 350 سے 400 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ فاسٹ چارجنگ میں 60 سے 90 منٹ لگیں گے جبکہ ریگولر چارجنگ میں 6 سے 8 گھنٹے درکار ہوں گے۔ ان گاڑیوں کے استعمال کے نتیجے میں پیٹرول گاڑیوں کے مقابلے میں ہر گاڑی سے ماہانہ 5.5 لاکھ روپے کی بچت متوقع ہے۔ توقع ہے کہ 13 سے 14 ماہ میں گاڑیوں کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ ٹریفک پولیس میں ان گاڑیوں کی شمولیت وفاقی حکومت کے اسلام آباد کے لیے ٹریفک کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے گاڑی کا معائنہ بھی کیا جبکہ وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے شہباز شریف کو الیکٹرک گاڑی کا ماڈل پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلویز کو ایک جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر ریلوے حنیف عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ریلوے کے وزیر کو ہدایت کی کہ ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے اور عوام کو بہتر، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات کے تناظر میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔
انہوں نے ریلوے کے نظام کو بہتر بناکر آمدن بڑھانے پر زور دیا. وزیراعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے اور تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا. وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو پاکستان ریلوے کے آپریشنل معاملات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خلیج کی موجودہ صورتحال میں عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں چلنے والی تمام ٹرینوں کے کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا. جاپان کے وزیر خارجہ ٹوشی متسو موتیگی نے آج نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کشیدگی میں فوری کمی کی اہمیت پر زور دیا. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی اور دیرپا امن و استحکام کے حصول کی غرض سے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. جاپان کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور اس کی حمایت کی. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج پرتگال کے امور خارجہ کے وزیر مملکت پولو رینگل سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی. گفتگو کے دوران انہوں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا اور خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں پر زور دیا. پرتگالی وزیر مملکت نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری میں سہولت اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت اور تعریف کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. انہوں نے اعلیٰ سطح کے وفود کے پائیدار تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ قومی قیادت نے صوبوں کی مشاورت سے معاشرے کے کمزور طبقات کو ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کرتے ہوئے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا. انہوں نے آج شام قومی اسمبلی میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ فیصلہ جاری علاقائی تنازع کے تناظر میں کیا گیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اپنی پیٹرولیم کی 80 سے 90% طلب درآمدات کے ذریعے پوری کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کے بحران نے عالمی توانائی کی سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے متبادل راستے استعمال کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اب سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور عمان کی بندرگاہوں کے ذریعے تیل درآمد کر رہا ہے. تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں ہے. کھاد کی دستیابی کے حوالے سے علی پرویز ملک نے کہا کہ کھاد کی تمام 10 فیکٹریوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کھاد کی دستیابی 4,500 روپے فی بوری پر برقرار رکھنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے بارے میں ایوان کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے موٹر سائیکل سواروں، مسافروں، گڈز ٹرانسپورٹرز اور کسانوں کو لاکھوں روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ برآمدات میں اضافہ مسابقت، پیمانے اور پالیسی میں تسلسل کے امتزاج پر منحصر ہے. انہوں نے یہ بات آج ایوان صنعت و تجارت پاکستان کی فیڈریشن کے ارکان کی قیادت میں انڈسٹری کے نمائندوں سے آن لائن گفتگو کے دوران کہی. انہوں نے پنکھوں کی صنعت کے نمائندوں سے شعبہ جاتی مشکلات، برآمدی امکانات اور پالیسی سپورٹ پر تبادلہ خیال کیا. محمد اورنگزیب نے انفرادی شعبوں سے ان کے آپریشنل منظرنامے کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کی ترقی میں معاونت کے لیے ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر خزانہ نے پیداواری صلاحیت میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ موجودہ فائنینسنگ لائے عمل کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ اسے شعبہ جاتی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جا سکے. انہوں نے صنعت اور متعلقہ حکومتی فریقوں کے درمیان عملی اور مستقبل کے حوالے سے تجاویز کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ایندھن کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا، شفافیت کو بہتر بنانا اور صارفین کا تحفظ حکومت کی اہم ترجیحات ہیں. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے لیے نگراں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پیٹرولیم سپلائی اور مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مارکیٹ کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے فعال، ہم آہنگی، مؤثر نگرانی اور مسلسل عمل درآمد کی ضرورت ہے.
वफाकी वज़ीर ने तमाम शराकतदारों को हिदायत की कि वो फैसला साजी के लिए डैश बोर्ड के मौसर इस्तेमाल में मदद के लिए मालूमात के फौरी और दुरुस्त तबादले को यकीनी बनाएं। इजलास में सप्लाई का तसलसल यकीनी बनाने, मार्केट डिसिप्लिन बरकरार रखने और सप्लाई चेन में निगरानी के तरीकाकार को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कमेटी को ब्रीफिंग दी कि आइंदा हफ्तों के लिए दरामदी इंतजामात तिजारती मकासद के लिए खरीदारी और हुकूमती सतह पर राबतों के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने अदालती ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। याददाश्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और तुर्क आईनी अदालत के सदर कादिर औस्काया ने आज इस्लामाबाद में दस्तखत किए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त हमारी अदलिया के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज आईनी हुक्मरानी मजबूत बनाने, कानून की बालादस्ती बरकरार रखने, अदालती आज़ादी यकीनी बनाने और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका विजन और अज़्म की अक्कासी करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त से दोनों मुल्कों की अदलिया के दरमियान ताउन का लाया अमल फराहम किया गया है। इस मौके पर तुर्क आईनी अदालत के सदर कादिर औस्काया ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मामूल की सिफारतकारी से कहीं बढ़कर हैं। पाकिस्तान दूरंदेश क़यादत और मजबूत विजन की बदौलत दुनिया भर में माशी और सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की डिजिटल सलाहियत, सिफारती कामयाबियों और बेहतरीन हिकमत अमली का बड़े पैमाने पर चर्चा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया महीनों में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ ने करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मजीद उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ाचारी विटकॉफ से रवाबित में वाशिंगटन ने पाकिस्तान के असर और रसूख में इजाफा किया है। भारतीय चैनल एनडीटीवी के मुताबिक पाकिस्तान ने क्रिप्टो डिप्लोमेसी के जरिए व्हाइट हाउस के साथ एतमाद साजी को फरोग दिया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सनत और पैदावार के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि हुकूमत ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पंजाब के ज़राअत और लाइफ स्टॉक के वज़ीर सैयद आशिक हुसैन शाह से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने पंजाब में ज़राअत और अफ़ज़ाइश हैवानात के शोबों में जारी इक़दामात और मईशत के इन दो अहम शोबों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। हारून अख्तर खान ने कहा कि एक जामे मीट पॉलिसी तैयार की गई है जो गोश्त की बरामदात में इजाफे और कौमी मईशत को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत गोश्त की बरामदात में इजाफे और बैनुल अक़वामी मंडियों के दरमियान राबते को मुस्तहकम करने में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की जल्द तकमील के लिए हतमी तारीख दे दी है। उन्होंने ये हिदायत मंसूबे के बारे में ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान दी। वज़ीर आला ने कैंसर के मरीजों के लिए आला मयार के इलाज और तिब्बी सहूलतों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम के फायदे के लिए बड़े तिब्बी मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मोटरसाइकिल फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज किया है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादो से। आज दोपहर कराची में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मोटरसाइकिल मालकान को माहाना 2000 रुपए की रकम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम से फायदा हासिल करने के लिए मोटरसाइकिल मालिक के नाम पे रजिस्टर होना लाजमी है। ट्रांसफर फी होती है 500 रुपए, वो मुफ्त कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है। वो नंबर 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की रकम बराह रास्त मोटरसाइकिल मालिक को अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, जिसके लिए उसे महकमा एक्साइज की जानिब से मुतारफ कराई गई एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कराना होगा। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद नियाल हाशमी ने सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने ये बात आज कराची में पाक बरतानिया बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव राशिद इकबाल की क़यादत में एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कही।
انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر نے برطانوی کمپنیوں سے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے کراچی میں اپنے علاقائی دفاتر قائم کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں موٹر سائیکل اور اسکوٹر مالکان کو مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے احساس فیول سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اہل مالکان کو 2000 روپے کی مالی معاونت ملے گی۔ دستک ایپ کے ذریعے پروگرام میں اندراج کا آسان نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ بلوچستان کی تاجر تنظیموں نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی سے ملاقات کے بعد صوبائی حکومت کے کفایت جاری اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تاجر تنظیموں نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کے اقدامات میں اس کے ساتھ تعاون کی مکمل یقین دہانی بھی کروائی۔ ملاقات میں باہمی طور پر طے کیا گیا کہ صوبے بھر کے بازار رات 8 بجے جبکہ شادی ہالز اور ریسٹورانٹ رات 11 بجے بند ہو جائیں گے۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے کہا ہے کہ سرسبز پاکستان پروگرام سمیت حکومت نے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حالیہ برسوں میں سیاحت کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان ہر سال روس سے 50,000 سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک محل وقوع کو بھی اجاگر کیا جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کو باہم منسلک کر کے راہداری مرکز کے قیام کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع گاندربل میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں ایک نوجوان کی شہادت پر آج مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز سے۔ مظاہرے میں کشمیری مہاجرین، حریت کارکنوں، وکلاء اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں نعرے داری تھے۔ انہوں نے گاندربل واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے جاری مظالم کا نوٹس لیں اور کشمیری عوام کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مقررین نے اس عزم کا احاطہ کیا کہ کشمیری عوام بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی پرامن جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی طرف سے جاری اندھا دھند گرفتاریوں اور وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ نظر بندیاں ایک وسیع مہم کا حصہ ہیں جس کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین کو سیاسی کارکنوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور عام شہریوں کو اکثر من گھڑت الزامات کے تحت حراست میں لینے کا جواز فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ اس طرح کی سیاسی بنیادوں پر کی گئی گرفتاریاں کشمیریوں کو مروب کرنے کی کوشش میں مودی حکومت کی مایوسی اور بکھلاہٹ کا واضح مظہر ہیں۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ ان جابرانہ اقدامات کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے اپنی جائز جدوجہد کو آگے بڑھانے سے روکنا ہے۔ حریت تنظیم نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیوں کے باوجود کشمیری عوام اپنے عزم پر ثابت قدم رہیں اور کوئی بھی دھمکی انہیں آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی۔ حریت کانفرنس نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان غیر قانونی گرفتاریوں کا نوٹس لیں اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارت کا منظم ظلم و جبر ختم کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ بیان میں کہا گیا کہ مسلسل کریک ڈاؤن، منمانی گرفتاریوں اور جابرانہ قوانین کے استعمال پر بھارتی حکام کا احتساب ہونا چاہیے جو مقبوضہ وادی میں بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے خسرے کی وبا کو تیزی سے پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی ہنگامی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کا آغاز خسرے کے 7,500 سے زائد مشتبہ کیس رپورٹ ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ خسرے کی حالیہ وبا کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ جنوبی لبنان میں طبی عملے پر اسرائیل کے براہ راست حملے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنانی حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کی 2 تاریخ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
नाइजीरिया के शिमाल मगरबी हिस्से में फौज ने 31 यरगमाल शहरियों को बाजियाब करा लिया है। एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि शहरियों को रियासत कार्डोना में ईस्टर की तकरीबात के दौरान मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बनाया था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। आइए सुनते हैं हुमैरा राना से। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 में रावलपिंडीज ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 15 ओवर्स में 128 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इवेंट का अगला मैच बुध को कराची में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। एचपीएल पाकिस्तान सुपर लीग 11 में अब तक 13 मैचेस खेले जा चुके हैं। कराची किंग्स अपने 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स के भी 4 मैच खेलकर 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो नेट रन रेट पर दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच खेलकर 5 पॉइंट्स के साथ तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे, कोटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी के 3 पॉइंट्स हैं। नई फ्रेंचाइजर्स रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन ताहाल कोई मैच नहीं जीत सकी। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी महानूर अली ने कुआलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। महानूर अली ने फाइनल में मलेशिया की मिसरा खैरुन्निज़ाम को 3-1 से हराकर अपना 28वां बैनुल-अक़वामी तिलाई तमगा हासिल किया। इसकी बहनों सहरिश अली और महविश अली ने भी टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस से मुतासिर किया। पाकिस्तान खवातीन फुटबॉल टीम पहली बार फीफा सीरीज में शिरकत के लिए कल आइवरी कोस्ट रवाना होगी। यह टूर्नामेंट जुमेरात से इस माह की 16 तारीख तक जारी रहेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमेरात को टर्क्स एंड कैकोस जज़ायर के खिलाफ खेलेगा। इतवार को मौरितानिया और इस माह की 16 तारीख को अपना आखिरी मैच मेजबान आइवरी कोस्ट से खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जुमेरात से रवा माह की 19 तारीख तक नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में खेली जाने वाली यूथ अंडर 18 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 टीमें हिस्सा लेंगी। और हैदराबाद में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिंध स्ट्राइकर्स ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पंजाब थंडर्स ने दूसरी, जबकि बलूचिस्तान ईगल्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। केपी टाइटंस के जमीर अली को बेहतरीन बॉक्सर और सिंध स्ट्राइकर्स की आयशा को बेहतरीन खवातीन बॉक्सर का अवार्ड मिला। बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर नासिर एजाज ने कहा कि चैंपियनशिप ने उभरते हुए टैलेंट को उजागर किया और खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए भी तैयार किया। ये तो ही खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 809 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,51,207 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 457 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 471 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज सिनर्जी को पीके कंपनी के सबसे ज्यादा 57 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 261 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 153 में कमी, जबकि 69 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 1,452 रुपए 19 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 212 रुपए 44 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपए और कीमत फरोख्त 279 रुपए 50 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 368 रुपए 54 पैसे और 369 रुपए 20 पैसे, यूरो 321 रुपए 41 पैसे और 321 रुपए 99 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 31 पैसे और 74 रुपए 44 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपए 97 पैसे और 76 रुपए 11 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपए 75 पैसे और कीमत फरोख्त भी 1 रुपए 75 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,21,349 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,19,359 मैट्रिक टन सामान की नकलोमल हुई, जिसमें से 47,373 मैट्रिक टन बरामदी और 71,986 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक।
उर्दू के नामवर शायर मुनव्वर बदायूनी की 42वीं बरसी आज मनाई गई। मुनव्वर बदायूनी का असल नाम सकलैन अहमद था और वो 2 दिसंबर 1908 को हिंदुस्तान के शहर बदायून में पैदा हुए। मुनव्वर बदायूनी ने अपनी हमदिया नातिया शायरी से शोहरत पाई। उनका इंतकाल आज ही के दिन 1984 में कराची में हुआ। इस्लामाबाद में जमहूरिया कोरिया का सिफारतखाना हफ्ते के रोज के वे फेस्टा की मेजबानी करेगा, जिसमें कोरिया की सकाफत को उजागर किया जाएगा। तकरीब का मकसद कोरिया की मौसीकी, फन, खानों और रिवायात को पेश करना है, जो शुरका को कोरियन जबान और सकाफत के प्रोग्रामों से मुतालिक मौका फराहम करेगी। तकरीब में कोरिया के म्यूजिकल बैंड्स और पाकिस्तानी गुलकारा फरियाल अंबर परफॉर्मेंस पेश करेंगी। टूरिज्म मलेशिया कल से 2 रोजा इस्लामाबाद रोड शो मुनक्किद करेगा, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और पाकिस्तान और मलेशिया के मुतनव्वे सयाहती मकामात को फरोग देना है। इवेंट में ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, मीडिया और इंडस्ट्री पार्टनर्स शिरकत करेंगे और दो तरफा ताउन, ट्रैवल पैकेजेस और सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल करेंगे। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाज आज सुबह चांद के कशिश सकल के दायरे में दाखिल हो गए हैं। मिशन ऐसे रास्ते पर गामजन है जो उन्हें जल्द ही चांद के दूर वाले इलाके की जानिब ले जाएगा। आर्टेमिस 2 का अमला गुज़श्ता हफ्ते फ्लोरिडा से रवाना होने के बाद से अपने ओरियन कैप्सूल में रवा दवा है। आर्टेमिस 2 आज जमीन से तकरीबन 2,52,757 मील की दूरी तक पहुंच जाएगा। साइंसदानों ने दिमागी उम्र बढ़ने के हवाले से एक नया ताकतवर सुराग लगाया है, जिसे वाहिद प्रोटीन FTL1 कहते हैं। उम्र रसीदा चूहों पर की गई तहकीक में इस प्रोटीन की आला सतही दिमागी खलियों के दरमियान रवाबित को कमजोर करती है और याददाश्त में कमी का बायस बनती है, लेकिन जब मुहक्किकीन ने FTL1 को कम किया तो दिमाग बहाल होना शुरू हो गया। तहकीक के मुताबिक ये नताइज FTL1 पर काबू पाने के हवाले से इलाज की राह हमवार कर सकते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात अबीर मसूद से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बेशतर मगरबी, बालाई और वस्ती इलाकों पर असर अंदाज हो रहा है, जिसके बायस शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बेशतर मुकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। बालाई सिंध, बालाई वस्ती पंजाब, वस्ती बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी बरालूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश की तवक्को। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम शुमाली बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में मरी 14 मिलीमीटर, बखर 4 मिलीमीटर, चकवाल, लैया, भावलपुर 1 मिलीमीटर, बलोचिस्तान में कल्लात 12 मिलीमीटर, जोग 6 मिलीमीटर, कोयटा 1 मिलीमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार 6 मिलीमीटर, कश्मीर में गड़ी दुपट्टा में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर के अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बाज मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी बरालूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत शहीद बेनजीराबाद 36, सकरंड, पसनी और मिट्टी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों के दर्जे हरारत इस्लामाबाद 28, लाहौर 31, कराची 30, पिशावर 29, कोयटा 20, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 25, श्रीनगर 20 रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत के लिए मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की जरूरत पर जोर दिया है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। पाकिस्तान दानिशमंदाना क़यादत और मजबूत तस्वीराती विजन के तहत दुनिया भर में इक़्तिसादी और सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान मैच लाहौर में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद उवैस मेराज।
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क जफर इकबाल म्यो, न्यूज प्रोड्यूसर मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और हुमैरा राना अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।